सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः या कच्चित् सुगतो भंगे सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु। భారతీయ సంస్కృతి యందు మొదటి పదములు సర్వులు సుఖంగా ఉండాలి, సర్వులు సౌభాగ్యంగా ఉండాలి, సర్వులు ఆనందమయులై ఉండాలి, సర్వులు ఆరోగ్యవంతులై ఉండాలి. ఇది భారతీయ యొక్క సంస్కృతి ప్రధాన సూచన. The first dictum as per the culture of Bharat is that everybody should live in peace, plenty, prosperity, bliss and good health. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. మానవుడు అనాది కాలం నుండి అనంతమైనటువంటి యొక్క అనుభూతులు అనుభవిస్తూ ఆనందాన్ని నోచుకోలేకపోతున్నాడు. Man since ancient times has been struggling hard, passing through varied experiences, could not realize till this date the bliss. భారతీయ సంస్కృతి కదిలేటువంటిది కాదు. The culture of Bharat is unshakable. కాలముచే కదలక, చరిత్రచే మాయక, ప్రళయముచే తరువక, సృష్టిచే పెరుగక, నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క ఆనందమైనటువంటి సత్వాన్ని ప్రబోధించేటువంటి భారతీయ సంస్కృతి. The culture of Bharat shall not vanish with the passage of time. The history cannot cover it altogether. The end of this creation will never diminish it either, nor the creation would help it to increase it because it is eternal and immortal. ఇట్టి సంస్కృతిని ఈనాడు విద్యార్థులు మర్చిపోయి అనంతమైనటువంటి చిక్కులకు గురి అయి శాంతికి దూరమై ఆనందానికి అత్యంత దూరమవుతూ వచ్చారు. Such culture of Bharat is forgotten by students totally, and so they are full of problems and agitations, and hence they have lost peace and the state of bliss. ప్రాచీన భారతీయులు వారి యొక్క అనుభూతులను, వారి యొక్క ఆనందమును, వారి యొక్క అనుభవములను 10 మందికి చాటుతూ అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తూ వచ్చారు. The ancient Bharatiyas had their experiences infinite. They have been publicizing it and experiencing the beautiful state of bliss. భారతీయ సంస్కృతి యొక్క పవిత్రతను విదేశీయులు కూడాను సత్యాన్ని గుర్తించి దేశాన్ని ఉద్ధరించే నిమిత్తమై కంకణం కట్టుతూ వచ్చారు. The value of the culture of Bharat has been recognized by foreigners as the one that would help for the emancipation of one's own land. అమెరికా దేశస్థుడైనటువంటి చాలా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి వాడు, American by name, is highly reputed one. ఒకానొక సమయం లోపల తల్లిదండ్రులు చాలా బీదరికాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చారు. His parents passed through the period of poverty. అలాంటి పరిస్థితిలో తల్లి పాత గుడ్డలను కుట్టి
అంతో ఇంతో ధనమును సంపాదిస్తూ వచ్చింది. Mother at that time, stricken by poverty, could earn her livelihood by stitching the old worn clothes. తండ్రి కార్పెంటర్ పనిచేసి తను తెచ్చుకునేటువంటి ఒక స్వల్ప ధనముని తన కుటుంబంతో పోషిస్తూ వచ్చాడు. Father eked out his living by serving as carpenter, by earning little money every day. ఈ బాలుడైనటువంటి లింకన్ చాలా అవస్థలకు గురి అవుతూ వచ్చాడు. This boy Lincoln had many difficulties. చదువు నిమిత్తమై 10 మంది శ్రీమంతుల బిడ్డలతో చేరి తన యొక్క విద్యాలయమునకు బయలుదేరుతూ వచ్చాడు. He was attending his school in the company of rich people. కానీ తాను ధరించినటువంటి యొక్క గుడ్డలు చాలా పాతవి. కుట్టుకొని తన తల్లి ఏదో గౌరవంగా తనకు తొడిగించి పంపిస్తూ ఉండేటువంటిది. The dress he wore was stitched one, old cloth, spoiled cloth, specially stitched for him by his mother. ఈ లింకన్ చూసి తోటి బాలురు చాలా హాస్యాస్పదం చేస్తూ వచ్చారు. The other classmates of Lincoln made fun of him. ఈ పూర్ ఫెలో మా వెంట ఎందుకు రావాలి? How is that this poor fellow is following them to school? అతని గుడ్డలు చూడు, అతని దేహం చూడు, ఎంత డర్టీగా ఉంటున్నదో అని ఈ విధంగా కొన్ని వినలేని మాటలను చెప్తూ వచ్చారు. The classmates made fun of him that it's not possible to bear them any longer, telling us what a shame it is, what dirty clothes that he has put on and he is following us. అక్కడ నుంచి తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడు. And Lincoln returned home. తల్లి పాత చీరను కుడుతూ ఉంటున్నది. Mother was stitching old garments. అమ్మా అమ్మా అని ఏడుస్తూ వచ్చి తల్లి ఒడిలో పడ్డాడు. The boy returned shouting mother mother and fell at her feet. ఏమి జరిగింది, ఎందుకోసం నీవింత బాధపడుతున్నావు అని చాలా సావధానంగా విచారించింది. Mother inquired, what happened, my son? What is it? Why is it that you are so sad? తోటి బాలురు నన్ను అనేక విధములుగా కూడా నన్ను అపహాస్యం చేస్తూ వచ్చారు. The boy said, my classmates made fun of me on my way to the school. నేను ధనహీనుడనని, దరిద్రుడనని, చాలా హీనమైనటువంటి దుస్తులు ధరిస్తున్నానని, ఇలాంటి పిల్లవాడితో మేము స్నేహం చేయకూడదని, మా వెంట నీవు రాకూడదని నన్ను నిషేధించారు. All my friends look down upon me because I am very poor, that my dress is also of not good quality. They don't want to have any friendship with me. నాయనా, నీవు దీనికంతా బాధపడనక్కర్లేదు. The mother said, don't feel sad. మన పరిస్థితి యొక్క ప్రభావాన్ని కూడా మనం గుర్తించి వర్తించాలి. We have to know our position and act accordingly. వారు శ్రీమంతులు కనుక వారి స్థాయికి తగినట్టుగా వారు మాట్లాడారు. As the rich people, they talk like that. మనము దరిద్రులము కనుక మన స్థాయికి తగినట్టుగా మనము నడుచుకోవాలి. As we are poor, we have to conduct ourselves according to our state. మనకు ధన కనక వస్తు వాహనాలు లేవు. We don't have comforts and conveniences. మనము శ్రీమంతులము కాము. We are not rich. కనుక దీనికి తగినటువంటి యొక్క బాధ్యతను మనం వహించి ధైర్యంగా దీన్ని సాధిస్తూ రావాలి. We have to understand our position and face the situation with all the courage. అప్పుడు తల్లి ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని కంటి దారాలు తుడుస్తూ, నాయన, ఈ చిన్న విషయానికై నీవింత కుంగిపోవటం మంచిది కాదు. Mother made the boy sit close to her, wiping out the tears. He said, it's not proper on your part to cry. మనకు మిత్రులా శ్రీమంతులు కారు. Our friends need not మన necessarily be rich. బంధువులా శ్రీమంతులు కాదు. Our relations are not rich either. మనకు తగినటువంటి వారే మనకు లభించారు. In fact, we have got those whom we దీనికి deserve. నీవు బాధపడనక్కర్లేదు. Don't feel sad. మనము ఒక్క దీని యందు మాత్రమే మనం గొప్పవారము. In fact, we are rich in one consideration. మనకు ఆత్మవిశ్వాసమే మన యొక్క శ్రీధనం. In fact, our true wealth is self-confidence. ఈ ఆత్మ ధైర్యాన్ని,
ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మనం కలిగినప్పుడే మనకంటే శ్రీమంతుడు మరొకరు లేడు. There cannot be another richer man than us. Then once we have this ఈనాటి ధనము self-confidence, రేపటి దినం మారిపోతుంది. money you have today, you may not ఈనాటి tomorrow. సుఖం రేపటి దినం మారిపోతుంది. The happiness that you have today may not last కానీ tomorrow. ఆత్మవిశ్వాసము ఆత్మగౌరవము మారనటువంటిది. But the self-respect and self-confidence are changeless. ఈ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దృఢంగా నీవు మనసులో దృఢం చేసుకో. Strengthen this spirit of self-confidence ఇది more and నీకు more. సర్వ సౌభాగ్యములు కూడాను చేకూరుస్తుంది. This will give you all the wealth and ఎవరే మందనము prosperity. నా ధనము ఆత్మవిశ్వాసమే. Let anyone say what they like. దాన్ని but my ఎవరు wealth is ఖండించడానికి వీలు కాదు. self-confidence. None can ఎవరు contradict me. విమర్శించడానికి వీలు కాదు. None can criticize that. ఆత్మవిశ్వాసం అందరికీ ఉండవలసినటువంటిది. Self-confidence is essential to everyone. ఆత్మవిశ్వాసమే లేని మానవుడు ఈ జగత్తులో బ్రతకలేడు. No one can survive, live without self-confidence. కనుకనే ఈ విశ్వాసం నీవు దృఢంగా పెట్టుకొని నీవు వెళ్ళమని చెప్పని చాలా గట్టిగా బోధించి పంపింది. Mother taught him so well, vehemently, telling that with this wealth of self-confidence that he can proceed. నా ధనము ఆత్మనే, The true wealth is నా the spirit. భాగ్యం ఆత్మనే. The true wealth is the నేను spirit. ఆత్మగౌరవం కోసం నేను బ్రతుకుతున్నాను. With this self-confidence and the strength of the self, ఆత్మగౌరవం I live. లేనటువంటి సమయంలో నేను బ్రతికి ప్రయోజనం ఏమిటి? Without self-respect, what for should I live? కనుక నా ఆత్మగౌరవమే నా యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆస్తి అని Therefore, దృఢం చేసుకున్నాడు. Self-respect is my property, that what he declares. ఈ విధంగా అన్ని విధాల హాస్యంలో ఆడుతున్నప్పటికీ దానిని లెక్క చేయకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో విద్యాలయములకు వెళుతూ రావటం జరుగుతూ వచ్చింది. Though everybody made fun of him, yet Lincoln attended school with that spirit of self-confidence. కానీ కొంత ఉత్తమ తరగతి వచ్చేటప్పటికి But even చదవడానికి గ్రంథములు లేవు. when he was promoted to the next class, there was no problem. ఇంటిలో దీపాలు లేవు. In fact, there was no lighting facility at home. తల్లి నెమ్మదిగా పిలిచి, Mother called him. నాయన 6 గంటలకే నీకు ఏదో చిన్న చిక్కినటువంటిది రొట్టె తిను. Mother said, better you have your food before 6 o'clock in the evening. మన ఇంట్లో చీకటిగా ఉన్నప్పటికీ వీధిలో చాలా లైట్గా ఉంటుండాలి. Though it is quite dark at home, you have got plenty of light. ఆ వీధి జ్యోతి లోపల దగ్గర పోయి నీవు చదువుకొని ఉత్తీర్ణుడు కావని చెప్పింది. Better you go to the street lights, read there, and get through the exam. తల్లి ఆజ్ఞను శిరసా వహించి లింకన్ ఆ వీధి లైట్ దగ్గరికి వెళ్లి చదువుకుంటూ వచ్చాడు. Lincoln followed the command of the mother and studied under the street lights. ఈ విధంగా చదివి ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. Having studied like that, he క్రమక్రమేణా కూడాను ఉన్నతమైనటువంటి ఒక క్లాసును తీసుకున్నాడు. and he passed in high grades. అందులో కూడాను ఈ కష్టములు అనుభవిస్తూ ఒక దినము తిని రెండవ దినం తినక నీరు త్రాగి ఈ విధంగా జీవిస్తూ వచ్చాడు. He faced all kinds of troubles. He could have food one day and he had to fast ఒక the టీ next కప్పు day. కొనడానికి కూడాను శక్తి లేదు. He didn't have enough of money to buy it. కానీ Cup of tea. రాత్రి చదివే సమయంలో నీరు త్రాగటము పండుకోవటం. Well, at night he used to drink water and go to sleep. తల్లి ఈ కష్టమును భరించుకోలేక, నాయన విద్యార్థులు చదివినటువంటి చదువు హృదయంలో నిలిచిపోవాలంటే కొంతైనా కొంచెం ఆహారం లోపల ఉండాలి. Mother, she was literally touched by the scene and said, every boy should have some food before he goes to bed. కనుక మన ఇంటిలో విలువైనటువంటి భోజనాలు లేవు In fact, we don't have rich food at home. అని ఒక దినము ఎవరిదో పాత చీర తీసుకుని పోయి రాత్రింపౌలు కుట్టి 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 ఆ ఇంటి వారికి ఇచ్చి దాంతో కొంచెం ఒక 2 రూపాయలు విలువైనటువంటిగా తీసుకున్నాడు. In fact, she spent the whole night stitching the old cloth, and by selling it, she could have 2 rupees. తాను పస్తు ఉండి కుమారునికి ఈ విధంగా కూడాను ఆహారాన్ని అందించుకుంటూ అతన్ని ఉత్తీర్ణులు కావిస్తూ వచ్చింది. She fasted, but yet she could supply food to her son, and who passed well in his test. కడపటికి తాను గొప్ప క్లాసులో పాస్ అయ్యాడు. And Lincoln stood in distinction in his class. ఎక్కడ చూసినప్పటికీ ఈ లింకన్ యొక్క విషయము మాట్లాడుతూ వచ్చేటువంటి వారు. Everyone spoke very high of him. బీద పిల్లవాడు, ఇంత సహనము, ఇంత ఓపిక, ఇంత ధైర్యము ఏ విధంగా వచ్చింది అని ఎవరైనా ప్రశ్న అడిగితే నా ఆత్మవిశ్వాసమే నాకింత విశ్వాసాన్ని పోల్చింది. Everyone very much surprised because such a poor boy, how is that he could have that kind of నా patience, ఆత్మగౌరవమే forbearance and నన్ను ఇంత courage? స్థాయికి తెచ్చింది. He said it's only self-confidence and self-respect that gave him all that కనుక నా courage. ఆత్మవిశ్వాసమే నాకు ప్రధానమైనటువంటి ఆస్తి.
And he said, my main property is self-confidence. అని చెప్పుతూ ఏ యొక్క చిన్న విషయమందు కూడాను అసత్యం ఆడేటువంటి వాడు కాదు. He never uttered a lie for any reason. సత్యమే నా ప్రాణం. He considered truth as his ఈ breath. ప్రత్యక్ష ప్రపంచమునకు సత్యమే దైవము. In fact, the truth is God in this world. సత్యం మారుటకు వీలు లేదు. Truth is changeless. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఏందైనప్పుడు సత్యం సత్యంగానే ఉంటుంది, నిత్యంగానే ఉంటుంది. Under any circumstances, truth remains as truth. ఆ సత్యమే నా దైవము, ప్రత్యక్ష దైవము. That truth is verily is my God. అని ధైర్యంతో సాధించు వచ్చాడు. With all the courage, he was successful. కట్టకడబడికి ఏదో చిన్న క్లర్క్ పని చిక్కింది. At the end of his studies, he could serve as a clerk in some office. ఈ క్లర్క్ పని కూడాను చాలా డిసిప్లిన్ గా తనకు యజమానికి తృప్తికరంగా సాధిస్తూ వచ్చాడు. As clerk, he did his duties sincerely, dutifully. ఆ యొక్క ఉత్తమ గుణములకు మెచ్చి ఆ యొక్క యజమానుడు అతనికి మరింత ప్రమోషన్ ఇస్తూ వచ్చాడు. Having been pleased with his services, he was promoted. దీంతో తల్లిదండ్రులకు కొంచెం భోజనం పెట్టించి తాను కొంచెం భోజనం చేసుకుంటూ ఏ విధమైనటువంటి కొరత లేకుండా జీవిస్తూ వచ్చాడు. With this, he could even supply food to his parents, and since then there was no shortage, actually speaking. తల్లితో చెప్పాడు, తల్లి, నీ అమృతమయమైనటువంటి యొక్క వాక్కు, ఆ ఉపదేశమే నన్ను ఇంతటి ఉన్నత స్థాయికి తెచ్చింది. And he told his mother, Mother, it is only your immortal nectarine message that has stood in my తల్లిను way. ఎంతటి గొప్ప ఉపదేశం చేస్తుంటారనేటువంటిది మీకు అందరికీ తెలుసు. You all know the kind of teaching of a mother. తాను పస్తుగా ఉండినప్పటికీ, తాను కష్టములు అనుభవిస్తూ ఉండినప్పటికీ, ఆ కష్టములు కుమారులకు చెప్పక తాను మృంగి కుమారులు ఉత్తీర్ణులు గావించాలని ఉన్నతమైనటువంటి ఆదర్శాన్ని అందించేటువంటి వారు. Though mother fasts, the parents pass through many difficulties, they don't reveal them to their children and yet bring them well. ఈ క్రమక్రమేణా ఈ లింకన్ యొక్క విషయము అందరికీ తెలిసిపోయింది. The Lincoln's fame has spread far and wide. ఎక్కడ చూసినా కానీ అబ్బో లింకన్ చాలా సత్యవంతుడు, Everyone could know that he is one of న్యాయవంతుడు, truth, is one of justice. అతని యొక్క సత్యము అతని యొక్క న్యాయము ఎవరికీ లేదు None has these two, the truth అని and చిన్న justice. పిల్లలు మొదలుకొని పెద్దవారి వరకు కూడాను ఇదే మాటలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. All have come to know the name and the greatness of Lincoln, young and old. తన పాత క్లాసు స్నేహితులంతా వచ్చి All his, లింకన్ all his old classmates came and said, Lincoln, వచ్చే నెల లోపలనే ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, next month we have elections. కానీ ఇలాంటి వారు ఇప్పుడు మన దేశానికి కావాలి. This country needs a person like you. సత్యమును పలికేటువంటి యొక్క నాయకుడికి చిక్కాలి. We want a leader of truth. ఈనాడు రాజకీయం లోపల ఈ సత్యం అనేది అత్యంత దూరం అయిపోయింది. In the field of politics, there is no trace of truth today. న్యాయం అనేటువంటిది శూన్యమైపోయింది. There is no justice at all. కనుక నీబోటి వారు ఈ రాజ్యానికి ఈనాడు అవసరము అన్నారు. This country needs people like you, they said. కానీ మీద 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 వచ్చి అందరూ ఎక్కువ ప్రోత్సాహపరుస్తూ వచ్చారు. Everyone pressurized him and encouraged him to contest. ఆయన చెప్పారు, నా స్థితిగతులు నేను చూసుకోవాలి. He said, I have to think of my position. నా తల్లి చెప్పినటువంటిది నా యొక్క పరిస్థితిని పురస్కరించుకొని నేను ముందుకు నడచాలి. My mother told me to behave as per my నా situation. శక్తి చాలా చిన్నది, Well, I can't నేను afford ఆశించడం it. పెద్దది, What I want is something ఇది నాకు bigger. తగినటువంటిది కాదు. This is not good for me. నా మనసే నాకు ఇష్టం లేనప్పుడు నేను ఏ విధంగా దీంట్లో ప్రవేశించాలి When I don't like it either, how అని is it I can contest? న్యాయరీతిగా అందరికీ వారికి నచ్చజెప్తూ వచ్చాడు. He was trying to convince them. కానీ ఎవరు వినలేదు. Nobody paid heed to his కడపటికి words. పెద్ద పెద్ద వారు కూడా ఇందులో ప్రవేశిస్తూ వచ్చారు. The elders also pressurized him. వచ్చి అతనికి ప్రోత్సాహపరుస్తూ వచ్చారు. They all have encouraged him. నాయన మేమందరూ హెల్ప్ చేస్తాం, All came and said, we'll help you. నీబోటి బాలుడు, నీబోటి సత్యవాక్ పరిపాలకుడు ఈనాడు సమాజమునకు నాయకుడు కావాలి. They all came and said unanimously that a country needs a man of your type, the one of truth. ఈ విధంగా జరిగినప్పుడు ఎలక్షన్ లో గొప్ప విజయాన్ని పొందాడు. And he won triumphantly in the elections. ఆ ఎలక్షన్ లోపల విజయాన్ని సాధించాడని తల్లి వినింది. This news came to his mother. ఆమె భరించలేని ఆనందంతో She could not control her ecstasy. కుమారుని పోయి ఖర్చుకుంది. She hugged her son. నాయన, నేను బ్రతికి ఇంక ప్రయోజనం లేదు, నీవు గొప్ప స్థితిని పొందావు, నా పేరును నీవు నిలబెట్టావు, నీవు ఈ సత్యానికి అర్పితమైపోయినావు.
Son, you won in the election, you have occupied exalted position, and you are the one of truth, where I don't need to live any longer. నీవు నిజంగా నా యొక్క మాట పైన నమ్మి నీవు ఇంత సత్యాన్ని సాధిస్తూ వచ్చావు. You had full faith in my word, and you could నీ win. ఆత్మవిశ్వాసమే నిన్ను ఇంత విజయానికి కారణం చేస్తుంది. It is only your self-confidence that brought you the ఈ victory. ఆత్మవిశ్వాసం ఏనాటికి నీవు వదలవద్దు. Never give up this self-confidence. అదే పోతున్న ఆ ఆత్మవిశ్వాసమే పోతే నీ ప్రాణం పోయినట్టు. Consider that life is gone. మనల్ని ఈనాడు When ఇంతటి పరిస్థితికి self-confidence is తెచ్చింది missing. ఆత్మవిశ్వాసము ఆత్మగౌరవమే So what I want you to observe are these two, self-confidence and అని ధైర్యం self-respect. చెప్పి She gave him all the courage. తాను ఏదో పెద్దలందరూ వచ్చారని మాట్లాడుతుంటే ఇచ్చిపెట్టిపోయింది. As she was just watching many elders coming ఈ close, ప్రెసిడెంట్ అయ్యేటప్పటికీ గ్రామం అంతా ఆశ్చర్యపడిపోయింది. all were surprised when coming to know this. ఏదో బీద బాలుడు, It's a poor boy. ఏ దిక్కులేనటువంటి వాడు, He has none to look ఇలాంటి after. వాడు ఇతను ప్రెసిడెంట్ ఏ విధంగా కావటం How could he become president? అని అనుకునేటప్పటికీ తల్లి చాలా ఆనందించింది. The mother was extremely నాయన happy. నీవు భగవంతునికి అర్పితమైపోయినావు. Son, you have dedicated your life to God. భగవంతుడే నిన్ను ఈ స్థితికి తెప్పించాడు. God brought you up to this state. ఇది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహమే. This is God's gift. సత్యం యొక్క ప్రభావమే. This is the effect of truth. ఆత్మవిశ్వాసం యొక్క బలమే This is the strength of నిన్ను self-confidence. స్థితికి తెచ్చిందని చెప్పని ప్రార్థించమని చెప్పి And she wanted him to pray in Aaron. full realization of this. రిక్షా లోపల ఆఫీసుకు పోయి ఛార్జీ తీసుకున్నాడు. And he traveled in rickshaw and took charge. కారు కూడా లేదు. He didn't have car. కాదు, మన స్థితికి ఇదే సరే. This is what I... తల్లి ఆ విధంగా బోధిస్తూ వచ్చింది. That was the teaching of his mother. కానీ కొన్ని దినముల లోపలే తండ్రి కుమారుడు చదువు నిమిత్తమై రాత్రింపగలు శ్రమపడి వడ్రంగ పని చేస్తూ కొంత అనారోగ్యం చెడి అతను బలహీనుడైపోయాడు. Because of strenuous hard work that he has put in serving as a carpenter, he could not suffer any longer. The father breathed తల్లి his కూడాను last. కుమారుని యొక్క పోషణ నిమిత్తమై తాను తినక పిల్లవాడికి పెట్టి పోషించి తాను కూడాను బలహీనమైపోయి కొన్ని దినాల లోపల తల్లి మరణించింది. Mother also worked very hard. She went through all arduous tasks. కానీ ఇంటిలో ఎవరు సహాయం లేదు. Ultimately she died. Nobody helped him. ఆయన చేయటానికి వీలు లేకుండా థామస్ రెండవ వివాహం చేసుకున్నాడు. As nothing could be done, he got remarried. ఆ వచ్చినటువంటి ఒక స్త్రీ కూడాను చాలా గుణవంతురాలు. And the lady is a virtuous one. లింకన్ను చాలా ప్రేమతో చూస్తూ వచ్చింది. And she looked after Lincoln with all నాయనా, love. నీ పేరు ప్రతిష్టలు నా పెండికి పూర్వమే నేను విన్నాను. Son, I could hear your name and fame even before I నీ got married. ఆత్మవిశ్వాసమే నిన్నంతటి స్థితికి తెచ్చింది. Your self-confidence brought you up to this నీవు stage. ఆత్మ గౌరవాన్ని అందుకుంటున్నావు. You have all the self-respect. ఇంతకంటే ఏం కావాలి What more is to be solicited? అని ఆమె కూడా కుమారుణ్ణి చాలా వర్ణించింది. She too praised her son. ఆ వేళకు ఆ బిడ్డకు తగినటువంటి ఆహారాన్ని అందించడము, The stepmother served him food. వాడి whenever చక్కని రీతిగా అభివృద్ధికి తెచ్చింది. And she also take good care of him. మరి కొంతకాలమునకు After some time, తండ్రి మరణించాడు. the father died. అప్పుడు బోధించాడు, నాయన కన్న తల్లి కన్న తండ్రి ఇరువురు కూడాను నిన్ను వదిలిపోయారు. Your father and your నేను mother. స్టెప్ మదర్, నేను కన్నదానని కాదు, సాకిన దానని కాను, నా యొక్క పోషణ నీకు చాలుతుందో లేదు అని చాలా బాధపడింది ఈ స్టెప్ మదర్. The stepmother felt so sad, talking to her son, look here, I am not sure whether I would be able to take care of you well or not. కానీ లింకన్ చాలా ఆనందించి, ఇలాంటి తల్లి నాకు చిక్కుతుందని నేను అనుకోలేదు. Lincoln said, I never thought that ఈ there would కాలం be లోపల such a time. మారుతల్లు ఇంతటి ప్రేమను చూపుతారని నేను భావించలేదు. I never expected that stepmother would shower her love. కనుక తల్లి నీకు ఒక నమస్కారం అని చెప్పి And he paid all his respects to his mother. అన్ని విధాల ఆమెను కొంతవరకు సుఖశాంతులు పొందించే కోసమని ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చాడు. And he did everything to make her happy and peaceful. దీనికి తగినటువంటి లింకన్ The Lincoln అతనికి ఒక పాత స్నేహితుడు ఒకడున్నాడు. is an old friend. అతను ఒకనాడు ఈ లింకన్ ఇలాంటి పదవికి వచ్చాడని అతను చూడటానికి వచ్చాడు. He visited him, having come to know that Lincoln occupied high ఆ post of లింకన్ office. అతనికి కూడా చెప్తూ వచ్చాడు, And Lincoln told him, నాయన
మనకు ఈ ప్రపంచంతో ఉన్నటువంటి ధనకనక వస్తు వాహనాదులు కాదు మనల్ని ఉద్ధరించేటువంటిది. He told his friend, neither wealth nor position would come to your rescue. No. మనకు సత్యమే మనల్ని రక్షిస్తుంది. It's only truth that would protect you. ఈ ఆత్మవిశ్వాసమే మనల్ని పోషిస్తుంది. The self-confidence will help your sustenance. ఆత్మ పైన మనం విశ్వాసం పెట్టుకోవాలి. Repose confidence in నీవు you. ఆత్మవిశ్వాసంతో నీ పని నీవు చెయ్యి అన్నాడు. With self-confidence, do your duty. కట్ట గడపడికి వాడు ఏం పని చేస్తున్నాడు స్నేహితుడు? What was the job that his friend was doing? బూసులకు పాలిష్ వేయటమే. He was just polishing the shoe. ఈ పాలిష్ వేసేటువంటిది కాకుండా చిన్న చిన్న పేపర్లు తీసుకుని బజార్లో అమ్మటం. He was also selling the newspapers, daily papers. ఇంకా కాలం చెక్కినప్పుడు హోటల్స్ లో పోయి కప్స్ అంతా కడగటం. He was also serving as a caterer, cleaning the cups there, the hotel. ఇంకా అవి కూడా పని చేయలేనప్పుడు ఎవరికైనా పిల్లలకు కవర్స్ పైన అడ్రస్ రాసి ఇచ్చేది. When time was available, he used to help other children in writing the addresses on the envelopes. ఈ అడ్రస్ రాసినందుకు ఆ పిల్లలు ఏదో ఒక కాసో 2 కాసులో ఇచ్చిపోయేవారు. The children also used to pay him for the service. ఇతని హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా బాగుండేటువంటిది. His handwriting was perfect, legible. ఈ విధంగా అడ్రస్ రాసి ఇచ్చేటప్పుడు While he was writing addresses on ఈ the లింకన్ envelopes, చెప్పినటువంటి యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దృఢంగా పెట్టుకొని with all this spirit of ఆ self-confidence, కవర్ను వారికి తిరిగి అడ్రస్ తో వెనకిచ్చేటప్పుడు గాడ్ బ్లెస్ యూ అని చెప్పేవాడు. when he was passing on the envelope back to them, he used to say, God bless you. ఇలాంటి ఆత్మవిశ్వాసము ఆనాటి పిల్లలకు ఎంత గొప్పగా ఉండేటువంటి. That was the magnitude of self-confidence. గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. And he always said, God bless you. ఆ God bless you. పిల్లలు కూడా గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ అని చెప్పేటువంటి. The children also responded likewise, telling, God bless you. ఎవరెవరి హృదయము ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్పలేము. We cannot say the nature of the heart or the temperament. ఆ చిన్న పిల్లలైనటువంటి అమాయకులైనటువంటి పిల్లలు The innocent children, హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆనందంతో గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ అనేటప్పటికీ ఇది ఎంతో గొప్పగా అతనికి పరిణామం పొందిపోయింది. wholeheartedly, they said, God bless you, God bless you. ఎలాంటి హృదయం చాలా పవిత్రంగా వస్తుంది. Their hearts are sacred. ఊరికి ఆర్టిఫిషియల్ గా గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ అని చెప్పడం వేరు. It's not an artificial utterance, God bless ఆ you. చిన్న బిడ్డలు హృదయపూర్వకంగా చెప్తూ వచ్చారు. Children said so wholeheartedly. ఆ యొక్క గాడ్ బ్లెస్ యూ అనేటువంటి ఒక దీంతో అతను క్రమక్రమేణా అభివృద్ధి అయిపోతూ వచ్చాడు. With these blessings, God bless you, he came up in life. ఈ లింకన్ చరిత్ర మరణించిన తర్వాత After the demise of Lincoln, సేమ్ అతని స్నేహితుడు his friend, అతని మంచి ప్రబోధనలు విన్నటువంటి వాడు the one who heard all his good teaching, అతని సుబోధనలంతా హృదయంలో పెట్టుకొని ఆచరణలో పెట్టేటువంటి వాడు and the one who practiced all his teachings, ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా మారిపోయాడు. and he became president later. చూచారా బిడ్డలు? See this, what had happened అలాంటి చిన్న వయసు లోపల at that tender age, అలాంటి ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి with that self-confidence, దైవ భక్తి చేత with the devotion, సత్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని basing on the truth. కాలాన్ని గడుపుతూ వచ్చినటువంటి యొక్క ఆనాటి బ్రిటిష్ పీపుల్ ఎంతటి గట్టిపుచ్చారు చూడండి. The people who spent lifetime like that, to what position they ఇది ఏ are. దేశమని కానీ ఏ కాలమని కానీ వ్యత్యాసం చూసుకోనక్కర్లేదు. You don't need to go by the time or the country. కాలం వేరు కావచ్చు, Times may be దేశం different. వేరు కావచ్చు, Countries may be పరిస్థితుల different. ప్రభావం వేరు కావచ్చును, Maybe the, కానీ హృదయ ప్రభావం అందరిది ఒక్కటే. be that the country or the time or the circumstances. ఆత్మవిశ్వాసమే ప్రతి ఒక్కరి మానవుని యొక్క ప్రాణము. Self-confidence is the very breath of life. అలాంటి విశ్వాసం చేత With that confidence. ఆ బ్రిటిష్ ప్రజలు గొప్ప పదవిని పొందుతూ వచ్చారు. And the people have come up very well in life. క్రమక్రమేణా ఈ యొక్క బ్రిటిష్ దేశం లోపల ఆత్మవిశ్వాసం అనేటువంటి ప్రబలుతూ వచ్చింది. This confidence, it went on increasing among the పూర్వం citizens. దైవ విశ్వాసం అనేటువంటిది కనిపించేటువంటిది కాదు. Earlier, there was no faith in God. క్రమక్రమేణా ఈ లింకన్ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఆత్మవిశ్వాసం కలిగింది. Later, seeing the example of Lincoln, they developed faith in God ఈ more విధమైన and more. ఆదర్శపు ఒక్కరుంటే కూడా చాలు. Such an ideal man, enough if we have one. ప్రదోషే దీపకశ్చంద్ర ప్రభాతో దీపక రవిః. పగలు ప్రకాశాన్ని అందించేటువంటి వాడు సూర్యుడు. It's the sun who sheds light during the daytime. రాత్రి దేశములకు ప్రకాశం అందించేటువంటి వాడు చంద్రుడు. In the night time, it's the moon who gives us the light. త్రిలోకే దీపక ధర్మః అన్నాడు. For all the three words, the one of మూడు righteousness, లోకములకు కూడాను ప్రకాశాన్ని అందించేటువంటి ధర్మము. it is dharma that gives light, brilliance in all the three ఆ words. తర్వాత సుపుత్ర
and good son. ఈ సుపుత్రుడే మన ఇంటి తలమును నిలబెట్టించాడు. In fact, a good son is the very life of the entire family. ఆ గౌరవాన్ని పెట్టేటువంటి వాడు సుపుత్రుడే. And it's a good son who will uphold the good name of the family. మీరందరూ కూడా సుపుత్రులు కావాలి. You should all be good children, good sons. సుపుత్రులైపోయి భారతదేశం యొక్క పరిస్థితిని తారుమారు చేసి మంచి మార్గంగా తిప్పాలి. You should change the present position and see that it's going to be మొదలు ideal. మీ హృదయాన్ని మొట్టమొదటి మార్చుకోండి. First, transform your heart. అప్పుడే అందరూ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. That would transform everybody around. విద్యార్థులారా, Students, మనల్ని అందరూ గౌరవించాలని మనం కోరక పూర్వమే మొట్టమొదటి మనమే ఇతరులందరినీ గౌరవించాలి. before you desire to be respected, first you respect others. మనం ఇతరులందరినీ గౌరవిస్తూ వస్తే ఇతరులు తప్పక మనల్ని గౌరవిస్తారు. If you respect everybody, you will be respected in turn. కనుక ఇతరులకు మనం గౌరవాన్ని అందించేటువంటి యొక్క గొప్ప గుణాన్ని మనము నాటుకోవాలి. So cultivate this sacred habit of respecting everybody. కనుక మన జీవితంలో మనం అందరినీ గౌరవించాలి. So in life, we should respect మీరు everyone. పెద్ద చిన్న అనేటువంటి భేదభావములు ఏమాత్రం We పెట్టుకోనక్కర్లేదు. should not have any differences of కుల character. మతముల యొక్క భేదమును పూర్తి త్యజించాలి. We should give up all communal considerations. మానవులందరూ కూడా ఒకే ఆత్మసత్వంతో కూడినటువంటి వాడే. In fact, the same spirit of the self నీ is యందు present in ఉన్నటువంటి everybody. ఆత్మ నాయందు, నాయందు ఉన్నటువంటి ఆత్మ వాని యందు, అందరి యందు ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఒకటే. The same self is present in you and in me and ఏకోహం everyone. బహుశ్యాం అని అందరి యందు ఉన్న ఆత్మతత్వం ఒకటే అని సత్యాన్ని ప్రబోధించినటువంటిది భారతీయ సంస్కృతి. It is the culture of Bharat that propagated this principle that is the one that manifests into many. కనుక ఇలాంటి కల్చర్ ని ఈనాడు మనం మర్చిపోవటం చేతనే As we have forgotten this culture, కన్న తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రేమకు దూరమైపోతున్నారు. in fact we have distanced ourselves from the love of our own parents. అసలు మన సంస్కృతి అంటే ఏమిటి? What's our culture? సంస్కరింపబడినటువంటిదే సంస్కృతి. That which is refined is culture. అనగా పవిత్రముగా ఆవింపబడినటువంటిదే సంస్కృతి. That which is made sacred is culture. ఒక ఒడ్లు పండుతాయి మనకు. And here we have paddy. పండిన ఒడ్డును తక్షణమే మనం భుజించడానికి ప్రయత్నించడం చాలా తప్పు. We don't partake paddy as ఈ it is. ఒడ్డును దంచి And it has to be పొట్టును thrashed. వేరు చేసి Husk has to be removed. బియ్యాన్ని ఉడికించి And the rice ఆ has to be boiled. ఉడికినటువంటి భోజనాన్ని మనం భుజించాలి. So it has to be thrashed, husk has got to be removed, the rice భుజించడానికి has to be అర్హతైనటువంటి boiled. ఒక బియ్యము మన సంస్కారం చేతనే జరిగింది. And this is all due to refinement and polishing. ఇందులో ఉన్నటువంటి యొక్క మాలిన్యాన్ని దూరం చేశాము. All the husk is removed. దీనికి చేరుకున్నటువంటి యొక్క దుర్గుణాన్ని దూరం చేశాము. All the unwanted stuff is అది eliminated. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని పొందింది. And it has assumed a sacred అప్పుడే good మనం form. భుజించి జీర్ణించుకొని పుష్టిని సంతుష్టిని పొందుతూ వచ్చాము. Then only that we eat and derive strength of the food. కనుకనే సంస్కృతి అనే ఈ విధమైనటువంటి మనలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని దూరం చేయటం. So refinement and culture actually meant పవిత్రతను removing the పెంచుకోవడం. dirt. And the sanctity will పరిశుద్ధాన్ని increase. చేయటము. It will be purified. మనం దీనిని ఆనందంగా ఆరగించటము. Then we partake it happily. ఆరగించినటువంటి మనమే ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాము. The food that's partaken will give you strength. ఆరోగ్యమైనటువంటి యొక్క దేహం నందే ఆరోగ్యమైన మనసు కూడా ఉంటాయి. A healthy body will have healthy mind. చాలా మంది మనసు వేరు దేహం వేరు అని ప్రత్యేకంగా భావిస్తూ ఉన్నారు. Sound mind and sound body, many consider them separate. కాదు కాదు కాదు. No, they are not different. ఆనందం అనేటువంటిది హృదయం నుంచి వచ్చేటువంటిది. The bliss comes out of the heart. మన మనస్సు దేహాన్ని ధరించినటువంటిది. And the mind has taken up this vesture of the body. మనసే లేకపోతే దేహము ధరించి ప్రయోజనం ఏమిటి? Without this mind, what for is the body? కనుకనే ప్రాచీన సంస్కృతి మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షేహం అన్నారు. Therefore ancient culture clearly declared that the mind that is responsible for the bondage and మైండ్ liberation అనేటువంటి as well. మనిషిని ధరించినటువంటి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క వస్త్రము. And it's the mind that's most important one possessed by అందులో every living మనము creature. పవిత్రమైన భావాలను పెంచుకోవాలి. The mind should entertain sacred thoughts. కనుక ప్రతి మానవుడికి దేహము మనసు ఈ రెండు కూడా ఒకదానికోటి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యమై ఉంటుండాలి. So for everybody, the mind and the body are మనసును interrelated. ధరించినటువంటిది బాడీ,
బాడీని ఆధారం చేసుకున్నటువంటిది మనసు. Therefore, it is the mind that is present in the body, and the body that serves as a vesture కనుక to మన the మనసు mind. దేహము రెండింటిని కూడాను ఉత్తమమైనటువంటి మార్గంలో పెంచుకుంటూ రావాలి. Therefore, we should see that the body and the mind are well ఈనాడు maintained at చదువుతున్నారు, a level. గొప్ప గొప్ప చదువులన్నీ చదివారు, We receive very high education పెద్ద today. పెద్ద డిగ్రీస్ అంతా తీసుకుంటున్నారు. We have very high degrees. కానీ ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What for? ఈ డిగ్రీస్ మనకి ఏమాత్రం ఆనందాన్ని అందించడం లేదు. Degrees will never confer bliss. ఫుడ్ The food, మనకు ఆహారాన్ని అందిస్తుంది కానీ the food supplied to you ఆనందాన్ని అందించడం లేదు. will give the strength but not the bliss. ధనము The money మనకు అనుకూలాలను పంచిస్తుందే కానీ provides convenience ఆనందాన్ని పంచటం లేదు. and not the bliss, definitely. కనుక మనకు ముఖ్యమైనటువంటిది Most important. దేహము, మనసు. What most important two are here. the దేహాన్ని mind ఏ and the రీతిగా body. మనం పోషించుకోవాలి, How to maintain the body. మనసును ఏ రీతిగా మనం పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి, How to purify the mind. ఈ రెండింటి విషయాల్లోన విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించాలి. Students will have to clearly understand these two aspects. మనసును పరిశుద్ధం చేసుకోవటం, We have to purify the mind దేహాన్ని సరైనటువంటి రీతిగా పోషించుకోవటం. and see that the body is ఇవి healthy. రెండు బాగా ఉండినప్పుడు When these two are వీడు perfect, పరిపూర్ణ మనుషుడిగా మారిపోతాడు. you become a total man. దేహం ఆరోగ్యంగా ఉండి The body is healthy. మనసు సరిలేకపోతే When the mind is not వీడు proper, హాఫ్ మ్యాన్. you are only half man. ఈ రెండింటి యొక్క చేరిక చేతనే ఫుల్ మ్యాన్ గా తయారు కావాలి. With these two, body and the mind, ఈనాడు మనం you are చదివే full. చదువులంతా కూడాను మనిషిని మనిషిగా తిద్దటం కాదు, The modern education does not shape you as a true man. మనిషిని పరిపూర్ణమైన మనిషిగా మనం మార్చుకోవాలి. In fact, you should be a total man, true man. ఈ పరిపూర్ణ మనిషి కావాలంటే మనస్సు, దేహము రెండింటి యొక్క పరిశుద్ధతను మనం సంపాదించుకోవాలి. The totality requires the purification, the perfection of the body and కానీ the mind. అందరు కూడాను ధనం ఉంటే చాలు సర్వము అనుభవించవచ్చు అనుకుంటారు. Many feel that it's enough if we have money to enjoy everything. ధనము చేత మనకు ఆనందాన్ని లభించడం లేదు, You can never be blissful with the mind. ధనం చేత మనకు ఆరోగ్యం కలగటం లేదు, You can never be healthy with the mind. గుణము చేతనే మనకు కావాలి. It's only virtue that's necessary. కనుకనే ఈనాటి ప్రతి విద్యార్థి కూడాను Every student today, కలిమి, బలిమి, చెలిమి మూడింటిని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. students today develop these three: the kalimi friendship, the kalimi wealth, kalimi the wealth, balimi the strength, chelimi the friendship. కానీ ఈ మూడు మాత్రం ఉన్నాయి, కానీ గుణము లేదు. These three we have, but we don't have character. గుణము లేని బలం ప్రయోజనం ఏమిటి? Without character, what for? గుణము లేని చెలిమి ప్రయోజనం ఏమిటి? What for is the హలో friendship? హలో అంతే వెళ్ళిపోతున్నాడు. We say only hello and go. కనుకనే ఈ కలిమి, బలిమి, చెలిమి మూడింటిపైన ఆధారపడకూడదు, గుణం పైన ఆధారపడాలి. Therefore, we should never rely on the wealth, strength and friendship, but we should depend on the character. ఆనాటి పూర్వీకులు ఈ గుణమును ఆధారం తీసుకొని Ancients relied on character. ఆదర్శవంతమైనటువంటి భారతీయులుగా దేశానికి తీర్చిదిద్దారు. They led an ideal life and shaped this country as an ideal one. కనుక మనము గుణమును ప్రధానంగా తీసుకోవాలి. So, we should go by the character. భారతదేశం అంటే ఎంత పవిత్రమైనటువంటి దేశము. Bharat is a sacred land. ఇలాంటి పవిత్రమైన దేశంలో గుణము లేనిటువంటి భారతీయుడు అవుతాడా? And a person without character cannot be the citizen of Bharat. తల్లిదండ్రులను పోషించి, Taking care of the parents, తల్లిదండ్రులకు తగినటువంటి ఒక ఆదర్శాన్ని అందించి demonstrating an ideal life. వారిని సంతృప్తిపరిచేటువంటి కుమారుడుగా, సుపుత్రులుగా పుట్టాలి. One should be a good son by trying to please the parents in every possible way. కనుక భారతదేశంలో ఈ భారతీయ సంస్కృతి అంటే చాలా విలువైనటువంటిది. The culture of Bharat is highly sacred. సంస్కృతి అనగా పరిశుద్ధముగా ఆవించబడినటువంటి Sanskriti culture meant purification, cleansing. మనలో ఉన్నటువంటి ఒక చెడ్డ భావాలు దూరం చేయాలి, All the bad feelings, thoughts should be given up. చెడ్డ క్రియలంతా దూరం చేయాలి, Bad actions should be చెడ్డ given up. సంకల్పాలు రానివ్వకుండా చూసుకోవాలి, See that you don't give any scope to చెడ్డ bad thoughts. కార్యంలో ప్రవేశించకుండా పోవాలి. Never get into bad అది deeds. ఏ మన సంస్కృతి. That's our culture. కనుకనే So- సంస్కృతి అంటే ఎంత గొప్పది అనేటువంటిది మీరు తీసుకోవాలి. Understand how great the culture is. అందరూ కలిసిమెలిసి పెరుగుదాం, Let's grow together. కలిసిమెలిసి తిరుగుదాం, Let's move together. కలిసిమెలిసి తెలుసుకున్న తెలివిని పోషించుదాం, Let's grow in intelligence together. కలిసి మెలిసి కలతలేక చెలిమితో జీవించుదాం. Let's grow together without any conflict. మనం in అందరూ friendship. బ్రదర్స్ అంటున్నారు, కానీ బ్రదర్స్ మాదిరి జీవిస్తున్నాము మనము. We say brothers, but is there brotherhood in us?
ఓరి బ్రదర్స్ బ్రదర్స్ అంటున్నారే కానీ బ్రదర్స్ వరే మనం జీవించడం లేదు. In fact, we only say brothers, brothers, but there's no true brotherhood. టచ్మే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అంటున్నారు. On the stage we say brothers and sisters. కానీ సిస్టర్స్ వరే బ్రదర్స్ వరే మనం పాటిస్తున్నామా? But do we act in accordance to what we say? మాటకు తగినటువంటి క్రియను మనం నడుపుకోవాలి. In fact, our actions should be appropriate to the declaration. కనుకనే అప్పుడే మనం నిజమైనటువంటి బ్రదర్స్ అవుతాము. If the precept and practice go together, you are true brothers. బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు జీసస్. It was Jesus who said brotherhood of man and fatherhood of God. వాళ్ళందరూ కూడాను ఈ భారతీయ సంస్కృతిని ఈ రకమైన మార్గంలో మార్చుకుంటూ వచ్చారు. In fact, they followed the culture of Bharat in this way. ఈ కల్చర్ ఆఫ్ భారత్ అంటే ఎంత గొప్పది. How great it is. మనలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలను దూరం చేయాలి. You give up all the bad qualities. సద్గుణాన్ని పెంచుకోవాలి. Develop good qualities. సదాచారం అనేటువంటి జలం పొయ్యాలి. Follow the good practices. సత్ప్రవర్తన అనేటువంటి దీన్ని మనం కలుపులు తీయాలి. And remove all the bad things and develop good habits. అప్పుడే సదానందం అనేటువంటి పంట మనకు పండుతుంది. Then you will have the harvest of true bliss. ఆ సదానందం అనేటువంటి పంటను భుజించిన వాడు సదా ఆనందుడిగా ఉంటాడు. The one who enjoys the harvest of the true bliss will be blissful throughout his lifetime. Students, ఇది మొదటి దినము. this is the first day. మొట్టమొదట మనము శరీరమును మనసును తగినటువంటి పరిశుద్ధము గావించుకొని We should purify, cleanse our body and the మన mind. ప్రాచీనులు చెప్పినటువంటి యొక్క మాటలను ఆచరణలో పెట్టి And we should practice the old dicta, the teachings of నిరంతరం కూడా ancients. స్మరిస్తూ రావాలి. We should think of the teachings of the ఈ old. ఇంటన్ తల్లి చెప్పినటువంటిది ఒకటి పెద్ద బోధ. The biggest teaching of the నాయనా, Father of Lincoln is only మన one. ఆత్మవిశ్వాసమే మన ఆస్తి. He said self-confidence is our property. ఆ ఆత్మవిశ్వాసమే లేకపోతే మనం ఏం ఆస్తి లేనటువంటి వారమే. Without this self-confidence, you are a pauper, a beggar. ఈ లోక ఆస్తులు ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What for is the worldly property? కనుకనే ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి. So self-confidence is needed. ఆత్మ గౌరవాన్ని మనం నిలుపుకోవాలి. Self-respect you should ఈ uphold. ఆత్మ గౌరవం లేకుండా పోతే మనకి గౌరవమే లేదు. Without self-respect, the life is useless. ఊరికే మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా మనం యాక్ట్ చేస్తున్నామే కానీ హార్ట్ఫుల్ గా మనం చేయాలి. Our actions are artificial, but our actions should be heartful. హార్ట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్, హార్ట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్. Heart is outside, heart is inside. ఇన్సైడ్ ఉన్నటువంటి హార్ట్ ను మనం సరైన రీతిగా చేసుకోవాలి. So we should follow the heart that is inside. మనం ఆర్టిఫిషియల్ గుడ్ బై డూ, ఆర్టిఫిషియల్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మనం చేయకూడదు. And we should not act in an artificial way, in an outward అలా way. గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏమిటి మార్నింగ్? We say good morning, what is that? గుడ్ అంటే ఏమిటి, మార్నింగ్ అంటే ఏమిటి? What is good and what's morning? న్యాయంగా చూస్తే మార్నింగే లేదు, ఈవినింగే లేదు. In fact, there's no morning and there's no evening. సూర్యోదయం అయితే మార్నింగ్ అంటున్నావు, సూర్యాస్తం అయితే ఈవినింగ్ అంటున్నావు. And you say good morning with sunrise and సూర్యుడు good. ఉదయించడము లేదు, సూర్యుడు అస్తమించడము లేదు. Neither sun rises nor sets. చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో అజాయతః. Moon is the presiding deity of the mind, sun is the presiding భూమి deity తిరగటం of the చేతనే eye vision. చంద్రుడు సూర్యుడు తిరిగినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి. And as earth revolves, you feel the day and the సూర్య night. చంద్రాలు సుస్థిరమైనటువంటి వాళ్ళు. And the moon and sun are steady there. ఒకనొక సమయం లోపల At one time, సీత Sita, రాములు మ్యారేజ్ చేసుకునే ముందుగా before she got married to Rama, శివధనస్సు ఎత్తడానికి వచ్చాడు రాముడు. Rama came there to lift up this bow. వచ్చాడు, శివధనస్సు ఎత్తాడు. He came and lifted that Sivadhanus. కానీ But ఆమె చాలా బాధపడుతుంటాడు. she was feeling sad. చంద్రమా మనసో జాతః, నా మనస్సునే చంద్రుడు చాలా నిరాశగా ఉన్నాడు. And my mind is the moon. అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు. He is dissatisfied. ఆ చంద్రుడిని తృప్తిపరచాలి. And I should satisfy this moon, the ఆ mind. చంద్రుడిని తృప్తిపరిచినప్పుడే నాకు శాంతి కలుగుతుంది I'll be peaceful if only the mind, the moon is satisfied. అని ఆమె చాలా ప్రార్థిస్తూ వచ్చింది. She went on praying. తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత Later, on the holy wedding, రాములతో ఈ యొక్క విషయం బోధించింది. she was sharing the same with Rama. నేను చంద్రుని యొక్క దీన్ని ప్రార్థించాను. I prayed to చంద్రుని యొక్క నిరాశను, చంద్రుని యొక్క నిస్పృహను నేను చాలా బాధపడ్డాను. I felt sad watching the frustration, dissatisfaction of moon. అప్పుడు చెప్పాడు రాముడు, And then Rama said, ఈ అవతారం లోపల in this incarnation, ఆ చంద్రుడు అనేటువంటి పేరును దీంతో కనుక్కుంటాను నేను. that Chandra, moon, name is attached to me. రామ చంద్ర, రామచంద్ర అని. That's the whole name, Rama Chandra. ఇంతే కాదు, Not only this, వచ్చే జన్మం లోపల the next life, మొట్టమొదటి నా దర్శనం చంద్రుడికే అవుతుంది కానీ ఎవరికి కాదు అని. moon will have my manifestation, vision of my అనగా manifestation first. కృష్ణావతారం వచ్చినప్పుడు
At the advent of అర్ధరాత్రి Krishna, సమయం లోపల midnight, నందుడు తన తలపైన పెట్టుకుని పోతున్నప్పుడు చంద్రుడు మాత్రమే చూచాడు, కానీ ఎవరు చూడలేదు. when Nanda was carrying on the head the child Krishna, it was moon who could have the vision of the మొదటి దర్శనం నీ manifestation. చంద్రుడికి ఇస్తాను అని చెప్పి ప్రామిస్ చేశాడు రాముడు. So Rama made a promise that the moon will have the first vision of the manifestation of the advent of Krishna. భారతీయ చరిత్ర లోపల పవిత్రమైనటువంటి సూక్తులు, పవిత్రమైన ఆదర్శములు ఎన్నో ఉంటున్నాయి. The number of sacred histories, sacred stories, sacred ideals. కాబట్టి మన యొక్క హృదయం అనే ఆత్మతత్వాన్ని మనం చక్కగా విశ్వాసంగా తీసుకోవాలి. So we should go by this, with the self-confidence, the spirit of ప్రేమ the స్వరూపులారా, embodiment of love. ఏది మనకు లేకపోయినప్పటికీ We may not have anything. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోండి. Self-confidence, develop. ఆత్మను గౌరవించండి. Have self-respect. ఏ ప్రతి వాడిని కూడా వ్యక్తిని కూడా మనం గౌరవించండి. Respect everybody. హలో బ్రదర్, బ్రదర్, Just everyone as brother. హృదయపూర్వకంగా చెప్పండి. Wholeheartedly. కానీ ఆ విధంగా చెప్పటం లేదు. But we are not doing పెద్దలు so. వచ్చేస్తే నమస్కారం అండి అని హృదయపూర్వకంగా చెప్పు. Do namaskar ఏమిటి wholeheartedly. ఈ నమస్కారం యొక్క అంతరార్థము? What is the inner significance of 5 namaskar? కర్మేంద్రియములు, 5 జ్ఞానేంద్రియములు, ఈ 5 చేరి 10 ఇంద్రియములు, ఈ దశేంద్రియములు హృదయం దగ్గర పెట్టుకొని ఇది నమస్కారం. ఇవి హృదయానికి చేరాలి. చేరి అప్పుడు నమస్కారం అంటే ఇది పవిత్రమవుతుంది. Namaskara means the union combination of 5 senses of cognizance and 5 senses of action, both 10 అది together, touching the very హృదయపూర్వకంగా heart. నమస్కారం చెప్పాలి. And you have to do namaskara wholeheartedly. కానీ మీరెవరు పోలేదేమో ఇంకా ఆంధ్ర వైపున. ఈ ఆంధ్ర వైపున పోతే నమస్కారం అండి, ఏమిటి ఇది నమస్కారం? నమస్కారం రెండు కూడా చేయదు. నమస్కారం అండి గొడ్డెత్తు కొట్టేట్టుగా వచ్చి ఉంటుంది ఆ చక్క నమస్కారం. They do namaskar as if they are applying acts on the body. It's not so. నమస్కారము నమస్కారం. ఈ రెండు కూడాను దక్షిణాంగుష్టం ఇచ్చిన దానం చేసి వాళ్ళ సంధానం లాగో భంగమయ్యే ఎరుకు విలువిద్య కలిమికి ఈనుడయ్యే పాత్రులకు మనోహరదైన పాసంత. ఈ రెండు కూడాను చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఒక తమ్ముడు. The thumb is very important, both. ఇదే దైవంతో సమానము. That's divine. ఈ వేద కుటి లేకపోతే ఎన్ని వేలు ఉండి కూడా ప్రయోజనం లేదు. Without the thumb, the 4 fingers కానీ are ఈ useless. దశేంద్రియములు కలిపి With all the 10 ఈ రెండు senses తమ్ముడు together హృదయానికి పెట్టుకొని and joining the ఇది heart, నమస్కారము అని చెప్పాలి. and then do namaskara. హృదయం నుంచి వచ్చేటువంటి నమస్కారం. And it should come out of the heart. ఈ విధంగా ఉండినప్పుడే Then we are like- ప్రాచీన పురుషులంతా కూడా పవిత్రమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ వచ్చారు. Ancient sages led an ideal life. విద్యార్థులారా, Students, ఆనాడు in those days, ఆ భయంకరమైన అరణ్యాల లోపల in the wild forest, ఆ భయంకరమైన మృగములు సంచరించేటువంటి there are ప్రదేశంలో, wild animals around, రాక్షసులు సంచరించేటువంటి ప్రదేశంలో the place inhabited by them. ఋషులందరూ పోయి నిర్భయంగా తపస్సు చేస్తూ వచ్చారు. The saints and sages moved fearlessly. వాళ్ళకి ఈ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How could they have courage? సింహాలు కూడా పక్కన తిరుగుతూ ఉన్నాయి, Lions were just కానీ passing వాళ్ళకి by. భయం లేదు. They were fearless. వాళ్ళు దేహాభిమానం లేదు. They didn't have body attachment. దేహాభిమానం లేకుండా ఆత్మాభిమానంతో సంచరిస్తూ They వచ్చారు. have got attachment to the self or the spirit and not to the వాళ్ళ body. అస్త్రం ఏమిటి? What was their weapon? ఆత్మవిశ్వాసమే అస్త్రము. Self-confidence was their weapon. ఆత్మవిశ్వాసం అనే అస్త్రం చేత ఆ అరణ్యంలో సంచరిస్తూ వచ్చారు. With the weapon of self-confidence, they could move about fearlessly in the forest. అందువల్లనే సింహాలతో కూడా ఆడుకుంటూ వచ్చారు, So they could play with the lion. పులులతో కూడా ఆడుకుంటూ వచ్చారు. They could play with tiger. భయమే లేదు, They had no fear. ఎప్పుడు ధైర్యమే. They were always- ధైర్యం సర్వసాధకం. They were courageous, so they could ఈ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆత్మవిశ్వాసంతోనే వస్తుంది. One could be courageous if they are self-confident. ఈనాడు మనం ఆత్మవిశ్వాసం అంటున్నామే కానీ We say, అసలు విశ్వాసమే లేదు. we say self-confidence, but we have no confidence at all. కనుక ఈ ఆత్మవిశ్వాసం లేనప్పుడు పుట్టి ప్రయోజనం ఏమిటి? After all, life has no meaning without self-confidence. దాన్ని మనం సాధించాలి. We should achieve this. ముఖ్యంగా ఈనాడు విద్యార్థులు Today's students, ఆత్మవిశ్వాసము, ఆత్మ నమ్మకమే లేదు. they don't have self-confidence and self-respect. ఆత్మ అంటే ఎక్కడుంది ఆత్మ? దేహంలో ఇక్కడుందా, అక్కడుందా, ఎక్కడుంది అని అడుగుతారు పిల్లలు. They want to investigate, find out where Atma, the self, is here or there in the body. సర్వభూతానాం It is present in all beings. సర్వత పాణిపాదం It is spread all over. సర్వతోచి శిరోముఖం It is spread సర్వత everywhere. స్థుతిమల్లోకి It is present సర్వమా everywhere. విశిష్టతి. ఎక్కడ చూసినా ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఒక్కటే. It is a self or spirit or Atma that is present everywhere. పిల్లలందరూ చక్కగా విచారణ చేయొచ్చును. Students can ఈ inquire. గాలి ఎక్కడ ఉంటుండాలి? మనం పీల్చుకునే గాలి The air that you breathe, where is it? ఎక్కడ చూసినా ఉంది, It is everywhere. కానీ కంటికి కనిపించదు, But you don't see it. చేతికి చిక్కదు. You can't catch it. కానీ ఆ గాలి లేకపోతే మనం జీవించలేము. Without this air, you cannot live. అలాంటిదే ఆత్మ.
Similar is ఆ our, గాలి ఏ విధంగా సర్వత్రా ఉంటుండాదో just as air is all pervasive, ఆ ప్రాణము సర్వత్రా ఉంటుండాలి. so also the spirit, ఆత్మ అనగా Atma, ప్రాణ సంబంధమైనటువంటిది. is the very life principle. కనుకనే దేవాలయం లోపల కూడాను ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అంటారు, ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తుంటారట. Therefore, in temples also, installation of the idol meant installation of life principle. మన ప్రాణమే ఆత్మతత్వము. In fact, our life source is నీ ప్రాణమే లేకపోతే నీవు ఎట్లా ఉన్నావు? without this life, how do you ఆ ప్రాణంలో hear? గాలి ఎట్లా ఉంది? How do you find the నీ air? విశ్వాస నిశ్వాసాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి? How are you able to breathe? కనుకనే పంచభూతములంతా కూడా నువ్వు భగవత్ స్వరూపమే. All 5 elements are basically divine. గాలి, The air, నీరు, water, శబ్దము, the sound, ఈ యొక్క స్పర్శ the touch. అంతా కూడా రూపము, అంతా భగవత్ స్వరూపమే. All the 5 elements శబ్ద, are స్పర్శ, divine. రూప, రసగంధాదులు. The sense of touch, the sense of vision, the sense of audition, they're all divine. బుద్ధుడు బోధించినటువంటిది. That was the teaching of Buddha. అన్ని పెద్దలు బోధించినటువంటివన్నీ విన్నాడు. He heard all that. ఎంతమంది పెద్దల్లో దర్శించాడు. He visited many noble ఎంతమంది people. పెద్దలు రాసినట్టు గ్రంథాలు చదివారు. He has gone through many sacred కానీ books. ఏం అర్థం కాలేదు. He could not understand కరెక్ట్గా it. ఆ బుక్కులంతా తీసి ఒక పక్కన He పారవేశాడు. has thrown out all books. ఇవన్నీ మనకి ఏం బోధిస్తున్నాయి? What is it that I ఇది learned? ఆర్టిఫిషియల్స్ బోధిస్తున్నాయి. They all teach only artificial things. 2, 2, 4 అని బోధిస్తున్నాయి. They only teach 2 ఈ into 2 2, is 2, 4. 4 అంటే చెప్తున్నావు కానీ 2, 2, 4 ఏ విధంగా నువ్వు నిర్ణయం చేస్తున్నావు? But how can you decide 2 into 2 is 4? ఈ రెండును కలిపితే కదా 4 అవుతున్నాయి. When you add this 2 and that 2, then it's 4. కనుకనే ఈ పంచభూతముల యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించాలంటే పంచభూతముల తత్వాన్ని చక్కగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We have to understand clearly, thoroughly the nature of 5 elements. అప్పుడే బుద్ధుడు పంచభూతముల యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇదే భగవత్ స్వరూపం అన్నాడు. It was then Buddha understood the very nature of the 5 elements. తక్షణమే నిర్వాణుడయ్యాడు. And then he was liberated at that moment. ఏదో దేవుడు 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 అని మొక్కుతూ పోతే, When you go on saying the name of God, విగ్రహాలని మొక్కుతూ పోతే ఇంకో కొంతవరకు నీకు తృప్తి ఉండవచ్చును. you may have some kind of అదే తప్పు కాదు. satisfaction. Nothing wrong. కానీ But- అందులో లేదు. But it's not there in full. సర్వము నీ హృదయంలో ఉంటుండాలి. Everything is in your heart. కనుక నీ ఇంద్రియాన్ని నీవు మొట్టమొదటి వశం చేసుకో. So control your senses. ఇంద్రియాన్ని నీవు అర్థం చేసుకో. Understand your senses. అప్పుడే నీకు దైవత్వం ప్రాప్తిస్తుంది. Then you can reach divinity. ఆ నిర్వాణ సంగమంను చూస్తూ వచ్చాడు ఆనందుడు. And Ananda was watching the state of ఆనందుడుగా liberation. బుద్ధుని యొక్క చిన్న తల్లి కొడుకు, And in fact, Ananda is brother of స్టెప్ Buddha. బ్రదర్. Is step-brother of Buddha. అతను బుద్ధుడు పోతున్నాడని కంటితారు కాచాడు. He was shedding tear as he was noticing the last చూచాడు moments బుద్ధుడు. of Buddha. బుద్ధ, Buddha noticed ఈ it. దేహాభిమానం ఇంకా ఎందుకు నువ్వు పెంచుకుంటున్నావు? And he said, why do you have this body attachment? వాడు దేహం అనేటువంటిది నెగిటివ్, Body is negative. నేను పాజిటివ్. I am the positive. నెగిటివ్ ను త్యజించక తప్పదు. You have to give up negative one ఈ time or other. నెగిటివ్ ఈనాడంతా పెంచుకోవటం చేతనే, When you have more of this negative, దేహాభిమానములు పెంచుకోవటం చేతనే when your body attachment, ఆత్మాభిమానములు క్షీణించిపోతున్నాయి. and you don't have any kind of attachment to ఎప్పుడు the body. దేహాలు 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 దేహాలు. We go by the body all the time. దేహాన్ని చుచ్చుకోవాల్సింది, You have to maintain your మన body. కర్తవ్య కర్మలు You ఆచరించవలసింది, have to do your duty. దేహానికి పోషించవలసింది. You have to maintain. కానీ దేహమే సత్యమని But భావించకూడదు. yet we should not consider the దేహము body permanent. పంచభౌతికము. Body is full of sins. దేహము కూడక తప్పదెప్పుడు. Is bound to fall. దేహి నియామియుండు. The indweller is immortal. గణతింపక దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధనల ముద్రలు లేవు. The indweller has neither birth nor death, neither liberation nor నిజము bondage. చూడ ఆ దేహియే దేవదేవుడు. The indweller is essentially divine. గుణింపగా ఆత్మరూపుడై. And he is in the form of the self. కాబట్టి ఈ దేహాభిమానంతో మనం కాలాన్నంతా వ్యర్థం చేసుకోకూడదు. Let's not waste our time with this body కానీ attachment. దేహాన్ని పోషించుకోవాల్సింది, But however, we have to maintain our దేహాన్ని body. కాపాడుకోవాల్సింది. We have to protect our body. కానీ కాలమంతా దేహం పైనే మనం ఆధారపడకూడదు. We should not spend all the time thinking of the body. ఆత్మ లేకపోతే కాలం దేహం ఏం చేస్తుంది? Without this self, what is that you do with the body? కానీ ఆధారమైనటువంటి ఆత్మ, The foundation is self. అదే ఫండమెంటల్. That is ఆ fundamental. సత్యమైనటువంటి దీన్ని మనం విశ్వాసంగా లేకుండా Without faith on this fundamental truth, ఆర్టిఫిషియల్ అనేటువంటి దాన్ని అంతా మనం విశ్వాసం చేసుకొని we have got faith in all the negative of the body, దీన్ని మాత్రమే మనం పోషించుకుంటూ వస్తున్నాం. and we think of the body only. చాలా తప్పు, It's a big చాలా mistake. తప్పు. It's a very big mistake. ఎందుకంటే ఈ దేహంతో మనము ఈ యొక్క ఇంద్రియాన్ని మనం పోషించుకుంటూ రావాలి. And in fact, we have to take care of these senses. Attached to our ఇంద్రియాన్ని body. పోషించడం చేత With this, ఎందుకోసం పోషించాలి? why? ఎందుకంటే ఈ లావణ్యాన్ని పెంచుకునే కోసమని. Because to see that you will be strong enough. లావణ్యం అంటే ప్రాచీనులంతా దీన్ని క్యారెక్టర్ అన్నారు.
This lavanya, the beauty, in the true sense is చాలా character. మంది లావణ్య లావణ్య అని పేరు కూడా పెట్టుకుంటుంటారు. Many have named this lavanya. లావణ్యం ఎంత పెరిగిపోతుందో వాడు అంత గుణవంతుడిగా మారిపోతుంటాడు. Lavanya, the beauty, will make you virtuous. వాడి అందచందములు కూడా పెరిగిపోతుంటాయి. The beauty, he would be more handsome, more ఎంత beautiful. వయసు వచ్చినప్పటికీ In spite of ఈ aging, లావణ్యం అనేటువంటి దాన్ని మనం పోషించుకుంటూ వస్తే when once you maintain this, ఎప్పుడు యవనుడుగానే ఉంటాడు. you will be eternally ఎప్పుడు young. ఆనందమయుడుగానే You ఉంటాడు. will be ever ఎప్పుడు blissful. కూడా బ్యూటిఫుల్ గానే You ఉంటుంటాడు. will be ever అది beautiful. ఏ సత్యం శివం సుందరం. That is Satyam Sivam Sundaram. ఈ Truth, వయసులో goodness and పుట్టిన beauty. పిల్లలు 77 సంవత్సరం దీనికి Bhagavan is 77. దీనికి ఎందుకోసం ఇంత అందం వచ్చింది? Why is it? లావణ్యమే దీనికి ఒక అందము. That's lavanya is beauty. అనగా దీన్ని ఇంద్రియ నిగ్రహమే దీనికి ఆ లావణ్యం. It is the sense control that adds to the beauty. అప్పుడే ఎంత గొప్పవారైనా కూడాను లావణ్యంగా ఉంటారు. Everybody would continue to be రాములు handsome. ఎక్కడే గాని ముసలైనటువంటి రాములు కనపడటం లేదు. You might not have seen Rama in his old ఎప్పుడు age. రాముడు యవ్వనుడే. Rama is ever young. కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడాను ముసలిగా కనిపించడం లేదు. Krishna never aged. కృష్ణుడు కూడా ఎప్పుడు కూడాను లావణ్యుడే. Krishna was ever young. అనగా యువకుడే. Evergreen. నిరంతరం కూడాను వీరి లావణ్యమే యువకత్వాన్ని పెంచుతుంది. Ever young, ever youthful. ఈనాటి పిల్లలు చూస్తామంటే If you see the youngsters 16-17 సంవత్సరాల పిల్లలే at the age of 16, 17, will find wrinkles on the face. ఆ విధంగా తయారైపోతున్నారు పిల్లలు. They are like youngsters of మనిషి today. చూస్తే ఈవిడ 75 ఇయర్సా 60 ఇయర్సా అని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. You are mistaken thinking that he might be 60 or 75. అది కాదు, ఎప్పుడు కూడా దృఢంగా You ఉంటుంది. should be ever young. ఎప్పుడు ఈ ఇంద్రియాలను మనం పోషించుకోవటం, And you should be strong enough. ఇంద్రియాలకు తగినటువంటి పనులు మనం ఇవ్వాలి. And we should give work to this ఏ body. ఇంద్రియము ఆ ఇంద్రియమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రపంచము. And each sense has got its own job. ఈ దీనికి ప్రత్యేకమైన ప్రపంచం ఎక్కడా కనిపించడం There is లేదు. nothing beyond this. చెవుకు చెవే, ముక్కుకు ముక్కే, నోరు నోరే. And the nose, the mouth and అన్ని ear has got చేరినప్పుడే their ఇది assigned ఒక duty. దేహంగా రూపొందుతుంది. All this constitute the body. కనుకనే ఈ ఏకత్వాన్ని పంచుకున్నటువంటి ఏకత్వానికి తగినటువంటి గౌరవాన్ని అందించడమే లావణ్యము అన్నారు. Attaching value to this unity is through beauty, lavanya. ఎప్పుడు నవ్వుతూ 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 ఉండాలి. You should smile continuously. Smile. అని నవ్వటం కాదు, Not loud సినిమా laughter. నవ్వుడు. Smile. మనం ఎప్పుడు అసలు చిరునవ్వు నవ్వు. Smile, not laughter. నిజంగా ఎవరైనా ఏడుస్తుంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది. If anyone cries, మనిషి mommy, ఏడ్చవలసినటువంటి laugh. వాడే కాదు, In fact, man should never మనిషి cry. ఏడ్చకూడదు. Man should never cry. ఎందుకు ఏడ్చాలి? Why should you cry? వాడు ప్రసన్నుడిగా ఉన్నాడు. And in fact, the indweller is ఆత్మ peaceful. అతని యందు దృఢంగా The ఉంటుండాలి. self-spirit is so కాబట్టి strong. ఏడ్చనేకూడదు. Never cry. కాబట్టి నిరంతరం కూడాను అసందుగా ఉంటుండాలి. So smile and smile. కనుక మానవుడు, పిల్లలైనటువంటి మీరు Youngsters, ఈ యొక్క జీవితం లోపల మంచి అభివృద్ధి కాంచి you should grow, advance, ఆదర్శవంతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా progress. రూపొంది You should be ideal. దేశము లోపల అనాథులను, రోగులను, బీదలను, కష్టపడేటువంటి వారిని తగినటువంటి తోడ్పాటు చేసి వాళ్ళు అభివృద్ధి గావించాలి. You should also help the forlorn, the poor, sick and needy people. కనుక విద్యార్థులారా, Students, ఈనాటి మొదటి దినము this is the first day. ఈ సమ్మర్ క్లాస్ అంతా పెట్టుకోవటము We have summer classes. కాలంని వ్యర్థన చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో Because you are wasting your time. ఈ 2 నెలలంతా కూడా ఎంతో వేస్ట్ అయిపోతుంటాది. 2 months vacation ఈ must have వేస్ట్ been లోపల wasted. ఇంద్రియాలంతా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. During this period of waste, all senses must తద్వారా have వాళ్ళ been యొక్క spoiled. చదువు పాడైపోతున్నది. And naturally your education is ఆరోగ్యం gone. కూడా Your అడుగంటిపోతున్నది. health also must have gone. కనుక ఈ పవిత్రమైనటువంటి కాలాన్ని మంచి ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క గుణాల లోపల పెంచుకొని To make best use of this time, you can develop ideals, good శరీరం character, పుష్టిగాను, and you can be strong మన enough, సంతుష్టిగాను, and you can be ఈ రెండు satisfied. ఉండినప్పుడే నీకు సత్యానందం అవుతుంది. With the satisfaction and health, you can have truthful bliss. సత్యానందం, The truthful bliss పరమ సుఖదం, is supreme bliss. కేవలం జ్ఞానమూర్తి, And is one of wisdom, ద్వంద్వాతీతం, non-dual, జగన సదృశం, ethereal. తత్వమస్యాదిరత్యం, And that's what the ఏకం, aim of the other నిత్యం, విమలం, అచలం, సర్వదీ సాక్షిభూతం, భావాతీతం, త్రిగుణరహితం. అది ఏ నీ యొక్క ఆనందము. It's pure, it's unsullied, crystal clear, immortal, nectarine, eternal.
ఎప్పుడు కూడా సదానందులై ఉండాలి. Be eternally blissful. ఎప్పుడు సదానందులై ఉంటారు? When is possible? దేహాభిమానం పెంచుకుంటే వాడికి ఆనందమే శూన్యం. If you have got attachment to the body, you'll never be blissful. బాడీ కొంతవరకు మాత్రమే దీన్ని పోషించాలి. You have to take care of it to some extent. కాలం అంతా దీనికే పెట్టకూడదు. You should not spend all the time for చిక్కిన it. వంటలంతా కూడా వంటలుగా భుజించుకొని అంత వచ్చి పెట్రోల్ వేసినట్టుగా ఈ ట్యాంకు వేయకూడదు. You should not go on filling your stomach like a glutton. మితమైన ఆహారము, You should partake limited food, that which is acceptable. ఈనాడు చెప్తున్నాను పిల్లలకు. Bhagavan is telling you today. నేను Bhagavan, చాలా మంది నాతో భోంచేస్తుంటారు. many people dine with him. కానీ Yes. ఇప్పుడు ఒక నెల నుంచి కూడాను అన్నం కూడా మానేసేస్తారు. For the past 1 month, Bhagavan is not taking food. He's not eating. సంకటి తినేటువంటి వాడిని He used to take this. ఇప్పుడు సంకటి కూడా మానేసేస్తున్నారు. He's not even taking that. తెల్లవారి కూడా ఒక రొట్టె. He is not taking even that ragi mal. ఏమి పూజించడం లేదు. He is not at all ఎంత taking. ఆనందంగా ఉన్నాను నాకు తెలుసు. Yet he is blissful. మీరు అనుకోవచ్చు స్వామి బలహీనంగా ఉన్నాడు. మీ దృష్టి ఎట్లాంటిది? తద్భావం తద్భవతి. You may think Swami is weak, that you are feeling after all. నో వీక్నెస్. No weakness. ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. Bhagavan is very ఎంత strong. దూరమైనా నేను నడుస్తాను. He is ready to walk to any long తెలియదు కానీ distance. You don't know. ఏమైనా అవసరం వస్తే బాగా పరిగెత్తుతాను. Oh, Bhagavan is prepared to run even. దీనికి మూల కారణము What's the reason? నా లావణ్యమే. That's the beauty, the lavanya. నా లావణ్యమే ఇంతటి ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. That lavanya, the beauty gives the bliss. చాలా మంది చూస్తుంటారు, You know many. స్వామి చాలా అందంగా ఉన్నాడే. You say the Swami is very happy. నేను అందంగా ఉంటుకుంటే పేషెంట్ గా ఉంటానా? He will never be a patient. No. నాకు ఎట్టి విచారము లేదు. He has no anxiety. ఆల్వేస్ బ్యూటీ. Bhagavan is always beautiful. కనుక నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ విధమైనటువంటి విచారకు పోను. He has no worries కనుక whatsoever. మీరు కూడా ఫాలో మీ. You all follow Bhagavan. అందరు కూడా చెప్తుంటాను నేను. Bhagavan tells మై everybody. లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్. Bhagavan tells everybody, my నా life. లైఫ్ మీరు మెసేజ్ గా తీసుకుని నడుచుకుంటారండి. Take Bhagavan's life. మీరు as కూడా message. ఎంత కాలమైనా కానీ దృఢ సంకల్పులుగా ఉంటుంది మంచి పటుత్వాన్ని పొందుతారు. With all the determination, you will be very strong and healthy if you follow Bhagavan. ఆ విధంగా ఉంటుంది If you are like జీవితాన్ని దృఢమైన జీవితంగా సంపాదించుకొని దేశానికి తగినటువంటి ఒక సహాయం చేయండి. You should lead a healthy life and you should help this country. And మేము పుట్టిండేది సేవ కోసం పుట్టాం కానీ నాయకత్వం కోసం కాదని భావించాలి. you are born to serve, not to rule. కనుక మీరందరూ సేవకులే. You are all servants. సేవకులంటే ఏమి పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు. Servants are those that work. కనుక ఆ సేవకత్వాన్ని పెంచుకోండి. So develop this workmanship. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ. హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ. भजन बिना सुख शांति नहीं. हरि नाम बिना आनंद 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 नहीं. हरि भजन बिना सुख शांति नहीं. हरि भजन बिना सुख शांति नहीं. जप ज्ञान बिना हम योग नहीं. जप ध्यान बिना तुम योग नहीं. प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं. प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं. दया धर्म बिना सत्कर्म 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 नहीं. भगवान बिना कोई अपना नहीं. भगवान बिना कोई अपना नहीं. हरि नाम बिना परमात्मा नहीं. हरि नाम बिना परमात्मा नहीं. हरि नाम बिना परमात्मा नहीं. साई नाम बिना परमात्मा नहीं. हरि भजन बिना सुख शांति
విద్యార్థులారా, Students, విద్యార్థినీగారా, boys and girls, మన యొక్క క్లాసు జరిగిన తర్వాత బయటకు పోయి మీరు కాలం వ్యర్థం చేయకండి. every day after the classes are over, don't move outside and waste your time. విన్నటువంటి ఒక మంచి విషయాలను, All the good things you have పెద్దలు learned, బోధించినటువంటి మంచి విషయాలను all the things that have been told to మననం you, చేస్తూ better you మీరు recapitulate ఫిట్ చేసుకుంటున్నారు. and see that they are imprinted in your heart. అదే మీరు ఈ పరిధానం చేయవలసినటువంటి పని. That's what you're supposed to do during these 10 days. ఆ ప్రింట్ అయిపోవటం చేత అంతా మీకు ఎక్కడ పోయినప్పటికీ అదే మీ దృష్టిలో కనిపిస్తుంది. When once these lessons are imprinted on your heart, you will maintain them. గోపికలు They'll be చెప్పేటువంటి వారు, indelible. గోపికలు చెప్పేటువంటి వారు Gopika said, ఏమిటి, ఉద్ధవుడు వచ్చాడు, Uddhava came, కృష్ణుని యొక్క మెసేజ్ మీకు పంపినాడు, Krishna మీరు said, వినండి అన్నారు. he said, you follow me. Listen, ఏమిటి మాకు మెసేజ్? what is the message? కృష్ణుడే మాకు కావాలి కానీ మెసేజ్ మాకు అక్కర్లేదు. We want Krishna, not the message. వద్దు. No, we don't want it. ఏ విధమైనటువంటి మెసేజ్ కావాలి? What sort of message you need? మా హృదయం లోపల ప్రింట్ అయిపోయినాడు కృష్ణుడు. In fact, Krishna got himself imprinted మా on our heart. హృదయాన్ని కృష్ణుడిని వేరు చేయడానికి ఎవరికి తరం కాదు. And Krishna in our heart cannot be separated. ఆ ఏకమైనటువంటి దానిని మేము ఏ రీతిగా చేయగలం? That which is one cannot ఎవరు be divided. చేయలేరు. None can do it. కాబట్టి ఐ అండ్ గాడ్ ఆర్ వన్. So, I and God are one. ఆ ఏకత్వానికి మనం పెంచుకొని We రావాలి. should develop this oneness. కనుక కాలం వ్యర్థం చేయకుండా, Don't waste your time. ఒక దుర్భావమైన మాటలను మాట్లాడకుండా, Don't indulge in gossip or vain అనవసరంగా talk. లేనిపోని మాటలతో కాలం వ్యర్థం చేయకుండా Don't waste time in unnecessary talk. మౌనంగా ఉండాలి. Maintain, observe టాక్ silence. లెస్, మోర్ వర్క్. Talk less, More more study. work. More study. More study.